0. But once you add 0 after 1, how much it becomes? 10. Once you add 0 after 10, it becomes 100. Once you add 0 after 100, it becomes 1000. In itself, 0 is a 0, no value. But once 0 is added to 1, it becomes 10 and 100 and 1000. So in itself, activity is nothing. But once you add activity to any kind of solution, whether a pesticide solution, an insecticide solution, a foliar fertilizer solution, or a herbicide or a fungicide, it increases the benefits, it increases the efficacy of that particular solution to which activity is added to. You getting my point? So activity, what is activity? Activity is a universal non-ionic spray adjuvant concentrate. Universal means you can add activity to any kind of solution, to any kind of spray solution. Non-ionic means it doesn't react with pesticide, insecticide, fungicide, or herbicides. So it's a non-reactive product. It doesn't react. Spray adjuvant means that once it is added to any kind of a spray solution, it increases the benefits of that solution. So adjuvant means once a product that increases the benefits. And a concentrate means, of course, this is a concentrated product. So you have to dilute it to use it. Okay. So universal, you can add it to any kind of spray solution. Non-ionic, it doesn't react. Adjuvant, it increases the benefits, and concentrate, of course, it's in a concentrated form. So it's an activator, wetter, and spreader. It increases the benefits of any kind of spray solution. It makes the water wetter. By reducing the surface tension of water, it makes the water wetter, which means on any kind of surface, if you spray that water, the water will stick to that surface. And it is a spreader also. So it breaks the drop. It reduces the surface tension. It breaks the drop. Now drop will not be formed. So now we would be able to cover the entire leaf or a fruit surface. And because we are able to increase the spreadability, we are able to increase the wettability, we are able to increase the benefits of any kind of a product. So the ultimate benefit is that the pest or the insect control would be far, far more. And if the pest, insect, or the fungicide control is better, then the yield would be better. Good? You understood what I've said? So now you can see in this picture, on the left hand side of your screen, there is a spray without the use of activity. You can see the drops. Without activity, you can see the drops on the leaf surface. The spray is not uniformly applied on the leaf surface. The leaf surface is not uniformly covered. But with activity, because activity reduces the surface tension, it breaks the drop, it increases the spreadability of water. What you can see is that the leaf is now absolutely covered with water. It is wet. The pesticide or insecticide which is mixed in the water is covering the entire leaf surface area. So that's how there would be better pest control, insect control, and better yield. Good? Now let's see a demo on how activity works. Now this demo is in Hindi, but I would like Kalevani to translate it. So just give me a second. So I'll show you this demo. Just hold on. ஓகே ஸோ ஃபார் சார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்னால தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்து
வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் வந்துட்டு அதோட ஷேப் வடிவம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெரிக்கலா ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு நம்ம சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் தான் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால நம்ம மிக்ஸ் பண்ற பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆகட்டும், இன்செக்டிசைட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல ஏதாவது உரமாகட்டும், நம்ம தெளிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது டிராப்லெட்டா போயிட்டு ஒரே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தே தவிர ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி இதை எப்படி பிரேக் பண்ணி நமக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல காமிச்சாங்க இல்லையா, ஒரு லீஃப்ல ஒரு இலையில பார்க்கும்போது அங்கங்க டிராப்லெட்டா இருந்துச்சு, இன்னொரு இலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த இலை முழுசா வந்துட்டு நனைஞ்சு ஈரமா இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி வந்துட்டு நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் மோரோவர் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டினா என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல ஒரு சின்ன டெமோ, இந்த டெமோ வந்து ஹிந்தில இருக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஹிந்தி அப்படிங்கறதுனால பழனி சார் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. Okay, so can you yes, see sure. this? Can you see this screen? Yes, Okay, yes. Okay, so I'm playing this. Just give me a second. I need to share the audio also. Yeah, so I'm playing this video. Just look at this video. You're able to hear the audio? Good morning. Good morning. You can make it full screen. Full screen. और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाते हैं। एक्टिव 80 इन वाटर। तो मैंने थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर you can see here the leaf on the left side has droplets. The leaf is not wet. On the right hand side there are no drops, the leaf is fully wet. So this is the demo of activating. सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिविटी का छिड़काव किया है कोई बूंदे नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिविटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज
activity for you. Thank you so much. ஓகே ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்கள் ஷரத் சௌத்ரி அவர்கள் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இதுல முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது நம்ம லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் சொன்னதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ரெண்டு விஷயங்கள், ஒண்ணு வந்து விவசாயம், இன்னொன்னு வந்து ராணுவ வீரர்கள். இந்த ரெண்டு பேருமே தான் முக்கியமான ஒரு பங்கு அளிக்கிறாங்க நம்ம நாட்டின் சுதந்திர நம்ம சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு அப்புறம். நமக்கு சேஃப்கார்ட் பண்றது ஒண்ணு சோல்ஜர்ஸ், இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உணவு கொடுக்கிறது. இப்ப அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா 30 கோடி ஜனத்தொகை இருந்துச்சு இந்தியால, 30 கோடி ஜனத்தொகை இருந்தது. இன்றைய காலகட்டத்தில் 120 கோடி, தட் மீன்ஸ் 4 மடங்கு அதிகமாயிடுச்சு. அத்தனை உணவு சாப்பிடுற ஆட்கள் அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க. பட் அதுக்கு தகுந்தாப்புல விவசாயம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போயிருக்கோமான்னு கேட்டா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வாஜ்பாய் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னா, ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் சொன்னதுன்னு பார்த்தோம்னா, சயின்டிபிக் முறையில நம்ம விவசாயம் பண்ணோம்னா இத்தனை பேரோட உணவும் சரியான விதத்துல அவங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. அந்த வரிசையில் தான் நம்ம உணவு நம்ம தட்டுல வரத்துக்கு முன்னாடி விவசாயிகள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு அளிக்கிறாங்க. இந்த விவசாயிகள் மகசூல் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவங்க விவசாயம் பண்றது மட்டும் இல்லாம மகசூல், அவங்களோட இன்கமும் அதுக்கு தகுந்தாப்புல இன்கம் ரைஸ் ஆகணும். பட் இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ்கள் அவங்க சந்திக்கிறாங்கன்னா, தண்ணியா இருக்கட்டும், அடுத்தது சரியான உரம் கிடைக்காதது இருக்கலாம், அல்லது பூச்சிக்கொல்லி நம்ம யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இத மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சரியான மகசூல் கிடைக்காததுக்கு உண்டான காரணங்கள் பல விஷயங்கள், பல கோணங்கள்ல நம்ம சந்திச்சு கொண்டிருக்கிற விவசாயிகள். அந்த முக்கியமான விஷயத்துல நம்ம மோடி கேர் ஒரு விஷயத்த பண்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம விவசாயிகள் யூஸ் பண்ற உரங்களா இருக்கட்டும், லைக் பெஸ்டிசைட்ஸா இருக்கட்டும், இத மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் சரியான மகசூல் கொடுக்கறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குதா? விவசாயம் பண்ணும்போது மகசூல் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் சரியா பண்ணுதான்னு பார்த்தா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்றது. நம்ம ஸ்ப்ரே பண்றது வந்து தண்ணியில பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது சின்ன சின்ன தண்ணி துளிகளா அது இருக்கும். ஸோ அது முழுமையா ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இலையில மட்டும் இல்லாம நீர் நம்ம கீழே இருக்கிற பூமியிலையும் பார்த்தோம்னா சரியான விதத்துல அது ஆகிறது இல்லை. சோ அந்த காரணத்தினால அவங்க சொன்னது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் முக்கியமான விஷயம். அது தமிழ்ல ஒரு சில பேர் இங்க போட்டிருந்தீங்க, அழகான விஷயம், பரப்பு இழுவிசை. இந்த பரப்பு இழுவிசைங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு இடத்துல அது நின்று இருக்கும், சரிங்களா? அது வந்து ரவுண்டா ஃபார்ம் ஆகி வந்துடும். பட் நம்ம ஆக்டிவ் 80 என்ன பண்ணுது, ஒரு இலையோட டிஃபரன்ஸ் அவங்க காமிச்சாங்க. இலையில ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது தண்ணியும் பெஸ்டிசைட்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது சின்ன சின்ன துளிகளா அது இலையில படிஞ்சிடும், முழுமையா அது அதோட எஃபெக்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. பட் இன்ஃபேக்ட் ஆக்டிவ் 80 நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இலையில முழுவதா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம பூமியிலையும் அது அழகா நமக்கு பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் நல்ல மகசூல் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கும் சரியான ஆகாரம் உணவு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயம் தான் மோடி கேர் பண்றது. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you Palani, thank you so much. Yeah, it's always a delight to listen to you. Great. So we've seen one demo where we've seen that how activity breaks the surface tension of water, increases the spreadability of water, and helps insecticide pesticides work, in a better way. Now let's see another demo. See, another challenge is about the water scarcity, and we've earlier talked about it, that whenever we do irrigation, the water stays on the top layer. It doesn't penetrate into the soil, and then it gets evaporated very, very quickly. So even after doing irrigation, the soil is not moist. So when we use activity in the field, directly on the land, it increases the rate of penetration, the speed by which the water would penetrate in the soil, and the depth of penetration also, the extent to which the water will go down into the soil. How it happens, let's see a demo. So let me share the screen again. So this is a cardboard demo. So can you see the screen, this YouTube screen, cardboard demo? So this is again a very, very simple demo, but very effective.
फुल स्क्रीन। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई जस्ट सेकंड आई लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिविटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारी जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिविटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। Mix it well. So अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करता है जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज़्यादा ज़मीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिविटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है ज़मीन में जाने की, कितनी तेज़ी से पानी ज़मीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक ज़मीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज़्यादा ज़मीन को गीला कर सकेंगे और जब ज़मीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फ़र्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं। ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஐ மீன் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது 2வது பிரச்சனைக்கான இஷ்யூ. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி பிரச்சனை. எஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நாட்டுல வந்துட்டு தண்ணி பிரச்சனை வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு காமன் அண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே விவசாயிங்க எஸ்பெஷலி வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்னதான் வந்துட்டு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து பாசனத்துக்காக வந்துட்டு நம்ம நீர் பாய்ச்சினாலும் அந்த மாய்ஸ்சர், அந்த ஈரப்பதம் வந்துட்டு நம்மளோட மண்ணில் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் இருக்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் பூமியும் வந்துட்டு வெப்பமாயிட்டே இருக்கு அண்ட் கிளைமேட் கண்டிஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பத்தை வந்துட்டு அந்த ஈரப்பதத்தை சீக்கிரமா எடுத்துடுது. ஸோ செடிக்கு தேவையான அந்த ஈரம், அந்த தண்ணி வந்துட்டு போய் சேர்றது கிடையாது. ஸோ அதுக்கான அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு தான் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி எந்த விதத்துல வந்து ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த டெமோல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கார்ட்போர்ட் 2 ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல வந்து டிப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒன்னுத்துல வந்து ஆக்டிவிட்டி ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க, இன்னொன்னுல ஜஸ்ட் பிளெயின் வாட்டர். ஒரு கார்ட்போர்டு, அந்த பிளெயின் வாட்டர்ல இந்த கார்ட்போர்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈரத்தை வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டா தான் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு லேட்டா தான் அப்சர்வ் பண்ணுச்சு. பட் ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டா ஃபுல் கார்ட்போர்டும் வந்துட்டு அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் மோரோவர் அந்த கார்ட்போர்டை ஓபன் பண்ணும்போது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளெயின் வாட்டர்ல இருந்த அந்த கார்ட்போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து முழுமையா வந்துட்டு அதுல உள்ள வந்து போகல. பட் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி இருந்ததுக்கான கார்ட்போர்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முழுசா அந்த ஈரம் வந்துட்டு முழுமையா வந்துட்டு பரவி இருந்தது. அண்ட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பெட்டர் ஹெல்ப் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ். ஸோ நம்மளோட 2 பிரச்சனைக்குமே வந்துட்டு இப்போ ஒரு தீர்வு, நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
எஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால வந்துட்டு அந்த பூச்சிக்கொல்லி ஆகட்டும் இல்ல அதாவது நம்ம மருந்து தெளிச்சாலோ அது இலைகள்ல முழுசா ஸ்ப்ரெட் ஆகாததுனால என்ன ஆகுது, பூச்சிகள்லாம் வந்துட்டு அந்த இலைய வந்து பாதி பாதி பொறிச்சு வச்சிரும். அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த மருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்தெல்லாம் விட்டுட்டு மத்த இடத்தெல்லாம் அந்த இலைங்க வந்துட்டு அந்த இலைய வந்துட்டு பூச்சி கடிச்சு வச்சிரும். ஸோ இப்போ நமக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கிடையாது. அண்ட் மோரோவர் மாய்ஸ்சர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் நமக்கு 2 விதமான சப்போர்ட் சிஸ்டம் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ மற்ற டவுட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபர்தரா வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஓவர் டு யூ ஷரத்ஜி. Yeah, great. Thanks, Kalimani. Thanks a lot. Thank you. So now, so we've understood how activity works. It reduces the surface tension and increases the benefits of pesticides, insecticide, and also increases the absorption of water into the soil, the rate and the depth of penetration. Now let's talk about how to use this. How can we use this? Do we need some specialized machines? Is it easy to use? Is it difficult to use? On which kind of a crop we have to use how many mLs and what all? So let me tell you, using activity is very, very, very easy and simple. Any kind of crop, whatever the land or the soil, whatever the season may be, the usage remains the same. Okay, the usage remains the same. Any kind of field, any kind of soil, any kind of weather, any kind of environment, any kind of medicine, pesticide, the usage remains the same, and it's very, very easy. So how do we use activity? So let me share the screen and then I'll talk about. So this is the usage of activity. So to use with insecticides, fungicides, foliar fertilizers or defoliators or plant nutrients. So we have to mix 5 ml of activity in 15 liters of water. So farmers usually they have a 15-liter spray tank, a green color spray tank that they kind of have on their backs, and then they spray in the fields. So in that 15-liter spray tank, mix 5 ml of activity. That's it. So you prepare your pesticide, you prepare your insecticide or a pesticide or a fungicide solution as per the manufacturer's instructions. You prepare your medicine solution and just add 5 ml in that solution and spray it normally as you would normally do. That's it. But what benefits you would see is that the frequency of the spray will reduce. The gap between two spray will increase. The pest control and the insect control will be better. The usage of the medicine will go down. You would observe that. And of course, once the pest and the insect control is better, you'll have better yield. For herbicides, mix 20 ml in 15 liters of water. So you prepare a herbicide solution and you mix 20 ml of activity and spray it as you would normally do. And for the irrigation aid, the second demo that we saw, when we wanted our water to penetrate into the soil properly and keep the soil wet, moist for a longer period of time. With less water, we wanted to, irrigate more of land. For irrigation purposes, how do we use it? 160 ml of activity in minimum 80 liters of water. You can use more than that also. But it has to be minimum 80 liters of water per acre of land. So for 1 acre of land, use 160 ml of activity in minimum 80 liters of water. It could be more than that also. And then you spray directly on the land. Directly on the land. Wait for 12 hours. So within 12 hours, activity, will penetrate into the soil about 6 inches deep into the soil. And then you release water through tube well. So now if you are irrigating your land, activity is already there in the land, in the soil. So with less of water, we would be able to irrigate more of land. We would be able to wet moist land for a longer period of time. And usually when farmers do irrigation through tube wells, they do irrigation in terms of number of hours.
They run the tube well for number of hours, for 5 hours or 2 hours or 3 hours, depending upon the land area they have. They will see that their time is reducing. So if they were running the tube well, let's say for 2 or 3 or 5 hours, they would be running it for lesser time now. And if you are irrigating your field, let's say for 1, 2 or 3 or 4 times in a month, activity you have to use only once a month for irrigation aid, because activity stays in the soil for about 28 days. It stays in the soil for about 28 days, and after 28 days it biodegrades itself in the soil. Like you have leaf, like you have wood, which is a biodegradable thing. Wood and leaf, they biodegrade, and they biodegrade within the environment. Same way, after 28 days, activity biodegrades in the soil, but it stays in the soil for 28 days, which means even if I am irrigating the land for once or twice or thrice a month, I have to use activity for irrigation purposes only once in a month. So this is the way how do you use it. Every time you mix activity, whenever you are spraying an insecticide, pesticide, or a fungicide or a herbicide. So in each spray tank, but if you're using activity for irrigation aid, then you have to use it once a month only, 160 ml for 1 acre of land. Be it any kind of soil, any kind of environment, any kind of weather, be it any kind of pesticide, insecticide, be it any kind of crop, the usage remains the same. So we do not have to, get into the thing with which pesticide we have to use, how much of activity, what would be the ratio with other pesticide. No, the pesticide with any kind of pesticide, it will remain the same. 5 ml in 15 liters of pesticide solution, 20 ml in 15 liters of herbicide solution, 160 ml for 1 acre of land, in minimum 80 liters of water for irrigation. So this is the way to use activity. So any question, anything, any confusion on the usage or anything that you want to ask about this product? Okay. ஸோ எஸ், ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்டிவேட்டியை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அது எப்படி வந்துட்டு தண்ணியோட கலக்கிறது, மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த சார்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பூச்சிக்கொல்லிக்காகட்டும் இல்லை வந்து சில செடிகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளான் வரும், அந்த ஃபங்கிசைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஞ்சை காளான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரதாகட்டும், இல்லை வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர் உரம் போடுறோம் அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது பூஸ்டர் நீங்கள் வந்துட்டு பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது செடிக்கு நீங்கள் ஏதாவது பூஸ்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலும் 15 லிட்டர் கேன், அந்த 15 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல வந்துட்டு நீங்க வெறும் 5 ml ஆட் பண்ணாலே போதும். இது பொதுவா எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இல்லையா, பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பாங்க இல்லையா, அந்த கேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 லிட்டர்ஸ் அந்த கேனோட கெப்பாசிட்டி. ஸோ அதுல ஜஸ்ட் 5 ml நீங்க மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும். அண்ட் இது வந்து டைல்யூஷனும் சூப்பரா ஆயிடும், அண்ட் மோர் ஓவர் ஸ்ப்ரெடும் சூப்பரா ஆயிடும். அண்ட் மோர் ஓவர் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பிசைட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களை செடி கூடவே தேவையில்லாத வந்துட்டு அந்த குட்டி குட்டியா வந்துட்டு தேவையில்லாத செடிகள்லாம் வளரும். ஓகே, அதெல்லாம் வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சில ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 லிட்டர் வாட்டர்ல 20 ml ஆக்டிவேட்டி நீங்க ஆட் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரிகேஷன், பாசனத்துக்காக. ஸோ பாசனம் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு 80 லிட்டர் தண்ணி ஒரு ஏக்கரா கணக்குக்கு 80 லிட்டர் தண்ணியில நீங்க வந்து 160 ml நீங்க ஆட் பண்ணா போதும். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்மர் வந்து மாசத்துக்கு 4 தடவை வந்துட்டு பாசனம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்துட்டு மாசத்துல ஒரு தடவை ஆக்டிவேட்டி யூஸ் பண்ணாலே போதும். ஏன் அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டியோட கெப்பாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 28 நாள் நம்மளோட மண்ணுல அது அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பயோடிகிரேடபிள் ஆயிடும். அதாவது சீக்கிரத்திலேயே வந்து தானே வந்துட்டு அது உரமா கன்வெர்ட் ஆயிடும். லைக் இந்த செடியோட இலை தலை எல்லாம் பூமியில சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து உரமா கன்வெர்ட் ஆயிடும் இல்லையா. அதாவது என்விரான்மெண்ட்டையும் பாதிக்காம நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, இருக்கிற அந்த சாயிலோட கெப்பாசிட்டியும் வந்துட்டு அது வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாம நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குது. அண்ட் இதோட மிக்சிங் ரேஷியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 15 லிட்டர் நம்ம எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத தெளிவா நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல.
பூச்சிக்கொல்லி அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ற ஐட்டமா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 15 லிட்டர்ஸ்க்கு 5 ml நீங்க கொடுக்கணும். பாசனம் அப்படின்னும் போது 1 ஏக்கராக்கு 80 லிட்டர் தண்ணியில நீங்க 160 ml நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கிளியரா இருக்கும் நம்புறேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஷரத்ஜி, ஓவர் டு யூ. Yeah, so after Activity, we have one more product in our agri range which is called Activity Gold. So Activity and Activity Gold. So what's the difference between Activity and Activity Gold? So there is only one difference. Only one difference. Activity, the surfactant. Surfactant means one which reduces the surface tension. In Activity, that surfactant is a synthetic surfactant. Whereas in Activity Gold, this surfactant is derived from vegetables. Okay, so there is no other difference in terms of usage, in terms of benefits, in terms of demos, everything remains the same. The only difference between Activity and Activity Gold is that Activity is a synthetic but a agricultural safe surfactant, and Activity Gold is a vegetable based surfactant. So other than that, the benefits and the usage and the demos, everything remains the same. Okay. Now let's talk about one more product, which is a very, very good product and one of the highest selling product in Modicare. And this is our Active Max. And this is a hero product when it comes to our, every product is a hero product, but this product, let's focus on this product if you want to increase our sales many-fold. So this is Active Max. But before we talk about this product, if anybody has any question about Activity, you can write in the chat box and then we will talk about this product in detail. ஓகே, மீன்வைல் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு, ஆக்டிவேட்டி ஆக்டிவ் கோல்டுல பத்தி ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஸோ தட் நம்ம வந்து டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணதும் நம்ம ஆக்டிவ் மேக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்டிவ் 80க்கும் ஆக்டிவ் கோல்டுக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்டிவ் 80ல யூஸ் பண்ணிருக்கிற அந்த சர்ஃபெக்டன்ட், அதாவது அந்த யூஸ் பண்ணிருக்க இன்கிரீடியன்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிந்தட்டிக் சர்ஃபேக்டன்ட். ஸோ சிந்தட்டிக்னும் போது கெமிக்கலா அப்படின்ட்டு எல்லாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் சேஃப் சிந்தட்டிக், அதாவது விவசாயத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான சிந்தட்டிக் கெமிக்கல்ஸ் தான் இங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் கோல்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாவரத்துல இருந்து பிளான்ட் பேஸ்ட், அதாவது வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய சிந்தட்டிக் சர்ஃபெக்டன்ட் தான் இதுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம். அது எப்படி வந்துட்டு வெட்டரா ஆக்ட் பண்ணுதோ ஸ்ப்ரெட்டரா ஆக்ட் பண்ணுதோ சேம். ஆக்டிவேட்டி ஆக்டிவ் கோல்ட் ரெண்டுமே சேம் தான். பட் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், இது வந்து சிந்தட்டிக், இது வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்ட். ஓகே, எஸ். Yeah. So perfect, Kalimani. Thank you. Now let's talk about Active Max. They say that yield is not sealed until harvest, which means that every stage is a critical stage to get a proper yield. And even a small nutrient deficiency at any stage could result into a yield loss. So until we actually get the harvest, we cut the crop and we take it to the market. Till that time, we would never be sure of how much yield we would be getting from our crops. So yield is not sealed until harvest. So this also means that we have to, take care of the crop till the time we are harvesting it. Because any time at any stage, if there is a nutrient deficiency, there could be a big challenge resulting into a yield loss. So when we talk about, the various factors that can reduce the yield or that can limit the yield potential, so there are various factors. So the number one being the nutrient demand. As human beings, we need nutrients from our food. And if we are not taking balanced food, it will have some impact on our health, on our energy levels. Same way, there is a nutrient demand from the plant also. And if that nutrient is not available in the soil, of course, there will be a yield loss or the plant growth would not be proper.
The second is the nutrient mobility. Now, nutrient mobility means the transport of the nutrients to the entire plant, to each and every cell of the plant. Sometimes the nutrients are available in the soil, and the plants are able to absorb those nutrients also from the soil, but the nutrients are not mobile, which means that the nutrients are not able to transport themselves from the roots to every leaf or every stem of the plant, to every cell of the plant. So nutrient being available is not the only kind of a solution. The nutrients, they have to be mobile also. The third is soil incapability. This is a very, very common challenge. The nutrients are available in the soil, but those nutrients are not available in the bioavailable form, which means that the plant is not able to absorb the nutrients from the soil. For example, let's say, a plant needs, for example, iron, right? And if I throw some, nails in the soil, the nails that we know that we stuck into the wall, would plant be able to absorb iron from the soil? No. That nail is an elemental iron though, but that is not in the bioavailable form for the plant to absorb iron. So the nutrients available in the soil, they have to be bioavailable. And then there are abiotic stresses. Abiotic stresses are mainly the environmental stresses. For example, because of the flood, because of the drought, because of the huge extreme heat or huge extreme cold. Now, because of these four factors, the demand of the nutrients, the requirement of nutrients, the nutrient mobility, the soil incapability, the nutrients which are not bioavailable, and because of the abiotic stresses, there could be a limit on the yield potential of the crop. So that's why if we want to help our farmers to have a proper yield, a very good yield, we have to work on all these four factors. We have to supply the nutrients in the soil, make them mobile so that it is transported across the plant. The nutrient has to be in the form which is bioavailable, and we have to make plants strong enough to take care of the abiotic stresses. And that's where the one-stop solution comes from Modicare, which is called Active Max. And Active Max is a biostimulant. And KK Modi Group has a company called Indofil. Indofil has further a division called Indolife. Indolife division of Indofil, they work on the bionutrients and the biostimulants especially. They have a huge R&D and a scientist team. So along with the help of Indolife, the division of Indofil, we are bringing you this product Active Max. And we say this is the iNet technology. iNet means Indolife Nutrient Enabler Technology. Now, if you look at this term, Indolife Nutrient Enabler, what does this mean? What do you understand by nutrient enabler? So, nutrient enabler means whatever nutrients are available in the soil, whether those are naturally available, whether we have provided nutrients to a fertilizer, this technology makes those nutrients enable so that those are absorbed by the plant. So it makes the nutrients enable, it's make them enable so that those nutrients are absorbed by the plants properly. And that's how we will get very, very good results in terms of yield. So what is there in the Indolife nutrient enabler technology? So there are four things to iNet. One is the raw material. We'll talk about more about this raw material. The second is the researched bacteria. The third is the microbial metabolic processes, and fourth is the formulation. So when we talk about the raw materials, so we have oceanic plant extracts, seaweed from the western coast of Ireland. This seaweed or the plant extracts, the oceanic plant or the seaweed, this is harvested from the west coast of the island, which is a absolutely pollution-free, coast of island. And
this seaweed is organically certified from the Organic Trust and the OMRI. So the raw material that we are using, the seaweed from the west coast of Ireland, this is from the pristine, clear environment, but a very, very low temperature environment. Very, very tough environment to survive. Very difficult environment in terms of the biotic stresses. So the plants which are available in that kind of environment, they have developed a certain kind of resistance to take care of to fight against the abiotic or the environmental stresses. So when we are taking this kind of a raw material from the area which is very, very difficult to live even for plants, only those plants are available there which have developed a certain kind of resistance. So this gives some nutrients to our plants also to fight against the abiotic stresses. And again, this is a organic certified, certified by Organic Trust and OMRI. Now, this seaweed that we use, it contains many nutrients. It contains cytokinins, betaines, auxins, gibberellins. So I'm not going into detail of these all things, but these are some natural hormones which are required by a plant for its proper growth. Many times you would have seen that in agriculture markets, every fruit is available throughout the year. Even in summers, apples are available. So non-seasonal fruits are also available, and sometimes those fruits are ripened by using synthetic hormones. So hormones, they are required for the growth of plants and fruits, but synthetic hormones are very, very harmful. But this seaweed contains natural hormones like cytokinins and betaines and auxins and gibberellins. These hormones, they help in the proper growth of plants. And there are some enzymes also and protein complexes also, which again helps the proper growth of plants. So what are the advantages of this raw material, this seaweed? This is organic in nature. It supplies about 60 minerals and elements, 21 amino acids, and almost every plant growth nutrient and hormones. There are many other trace minerals, elements, and there are many polyphenols that basically increases the defense system of the plant to fight against the UV radiation, the harmful, sun rays. And we use a special, extraction process to get the maximum bioactive compounds from this seaweed. So this is the expertise that we have. So along with this raw material, we also use microbial strains, which are selected after very, very extensive research. So some kind of bacteria which are good for the growth of the plants. You would have heard about a process called nitrogen fixation. In the soil, there are helpful bacteria also, which help nutrients to be absorbed by the plants properly. So these helpful bacteria, which are identified after extensive research, these are also available in the product called ActiveMax. Then we have microbial metabolites. So metabolites, basically, if I tell you in a layman terms, these are the byproducts of bacterial reactions or chemical bacterial reactions. These byproducts or metabolites also helps make nutrients bioavailable, and they also increase the great reactions of just give me a second, please. Just ஓகே ஸோ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் ஆக்டிவ் மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஈல்ட், அதாவது நம்ம விவசாயம் எப்போ வந்து முழுமை அடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு அது அறுவடை செய்யற காலத்துல தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ அறுவடை செய்து முடிக்கிற காலகட்டத்துக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகளை வந்துட்டு நம்ம ஃபார்மர்ஸ் வந்து சந்திக்கிறாங்க. எஸ், எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்
நம்ம வந்து விதைச்சதுல இருந்து நிலத்தை உழுக ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதை அறுவடை பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துட்டு நமக்கு ஃபேஸ் பண்றோம். அப்படி ஒரு பிரச்சனைகள்ல இருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நம்மளோட இந்த ஆக்டிவ் மேக்ஸ் நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. அண்ட் எஸ், ஈல்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது அறுவடைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஆக்டிவ் மேக்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் எஸ், இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 விதமான பிரச்சனைக்கு நமக்கு வந்து தீர்வு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் டிமாண்ட், அதாவது நம்மளோட பயிர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மெச்சூர் அடைஞ்சு, அதாவது பூ விட்டு அந்த காய்கனி அந்த போலன் கிரீன்ஸ் அந்த ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இல்லையா, ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ மெச்சூர் ஆகுற அந்த டயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்கு வந்து 200ல இருந்து 500% அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது. ஒண்ணு. இன்னொன்னு நியூட்ரியன்ட் மொபிலிட்டி. மொபிலிட்டினா என்ன, அதாவது ஒரு செடி இருக்கு அப்படின்னா அதோட வேர்ல இருந்து நுனி வரைக்கும் அதோட எக்ஸாக்டா எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். அது ஸ்ப்ரெட் ஆகல அப்படின்னா அந்தந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நியூட்ரியன்ட் இம்பேலன்ஸ் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாயில் இன்கேப்பபிலிட்டி. ஸோ சாயில்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையாவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்து வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்கும். பட் அதை வந்து நம்மளோட செடி வந்து உள் வாங்கிக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சில விஷயத்த வந்துட்டு நம்ம செடியால அதை உள்வாங்கிக்க முடியும். அண்ட் வந்துட்டு சார் அதுக்கு அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. இப்போ வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு, அதாவது இரும்பு சத்து தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த வயல்ல கொஞ்சம் ஆணி எடுத்து போட்டா சரியா போயிடுமா, அது வந்து உள்ள வாங்கிடுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இல்லையா. கரெக்ட். ஸோ அதே மாதிரிதான் அதை அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு இடையில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 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 விதமான நமக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தேவை, அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் மண்ணுல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ். ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னா என்விரான்மெண்டல், அதாவது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, காலகட்டம், அந்த கிளைமேட், இதனால எல்லாம் வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் தான் வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க இது சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்டிவ் மேக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரியன்ட் எனேபிளிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ட் எனேபிளர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டோலைஃப் நியூட்ரியன்ட் எனேபிளர் டெக்னாலஜி. ஸோ அதை பத்தியும் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுல யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் எஸ் ரொம்பவே ஆர்கானிக் ஆனது அண்ட் ரிசர்ச்டு பாக்டீரியா. அண்ட் வந்து மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ், அதை வந்து பதப்படுத்தி அந்த ஃபார்முலேஷனை வந்துட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது முதற்கொண்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் இதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. அதுதான் நம்மளோட சீவீட், கடல் பாசி. ஸோ இந்த சீவீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது மினரல்ஸ், ஏகப்பட்ட ஊட்டச்சத்து நிறைஞ்ச ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் இங்க இருக்கு. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தாவரத்துக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்ப எப்படி நமக்கு வந்துட்டு ஜீரணம் ஆகிறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு என்சைம்ஸ் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரிதான் ஒரு செடிக்கும் வந்துட்டு அது வந்து பூ விடுறதுக்கோ இல்ல காய் விடுறதுக்கோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு என்சைம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரியான என்சைம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரதுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியல் ரொம்பவே வந்துட்டு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்ட் அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது, அவ்வளோ ஒரு ஊட்டச்சத்து மிக்க ரா மெட்டீரியல் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பேசிஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு பொல்யூஷனே இல்லாத ரொம்ப வந்து ஸ்டெரைலான ரொம்ப சுத்தமான ஒரு என்விரான்மெண்டல்ல தான் வந்துட்டு அந்த சீவீடை வந்து பதப்படுத்திருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு வந்து நிறைய சர்டிஃபைடும் இருக்கு, ஆர்கானிக் சர்டிஃபைடும் இருக்கு. ஓகே. அண்ட் இந்த சீவீட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் பயோ என்ஹான்சர் சொல்றாங்க. ஸோ நேச்சுரலாவே வந்துட்டு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம தாவரத்துக்கு கொடுக்குது. அண்ட் இதுல வந்து 60 மினரல் 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ சாயில் கண்டிஷனராகவும் இது வந்து ஆக்ட் ஆகுது. சாயில் கண்டிஷனர்னா என்ன, மண் வந்து ஃபர்டிலிட்டி இழந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. இப்போ வந்துட்டு மண் வந்து மல்லட்ட தட்டு போச்சு, ஸோ அதுல வந்துட்டு எந்த செடி வச்சாலும் வளர மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்காகவும் அந்த பிரச்சனைக்காகவும் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாயில் கண்டிஷனராகவும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல யூஸ் பண்ணிருக்க மைக்ரோபியல் அண்ட் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஷரத்ஜி, ஓவர் டு யூ. So these are the four the highlights of the iNet technology. So we've got the raw material, we've got the research bacteria, the microbial metabolic process, and the entire formulation. Now
because of these four, parts of the iNet technology, the benefit that Actimax provides is as follows. It helps in the better, uh, plant growth. So the plant growth is better. It increases the microflora or the good bacteria in the soil. The good bacteria in the soil increases the absorption of the nutrients, or it makes them more bioavailable. Hence, the nutrient uptake is better, and the overall the health of the plant would increase, and it will show in various benefits, like the chlorophyll content would be better in the leaves. The leaves would be more greener. There would be better immune system, better nutrient uptake, the nutrient mobility that we were talking about, the better fight against the abiotic, factors, and overall the growth of the plant would be better. So how does it works? The chlorophyll content increases. The leaves are more greener. It, gives the plant the fighting capability to fight against the abiotic stresses. The immune system becomes better, the nutrient uptake is better, and of course the root will grow in a better way. So you would see the white roots. There are white roots of the plant which absorbs nutrients from the soil. That will increase much faster. So overall health of the plant increases, the yield increases, and that's how Actimax provides many such benefits. There is improved seed germination. You can see the better photosynthesis effect on the seeds. This is the white root that I was talking about. Just give me a second. The side effects of working from home. Just give me a second. Okay, carry on. See, ஸோ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், நம்மளோட ஆக்டிவ் மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட் பாக்டீரியா வளர்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருக்குது. எஸ், நம்மளுக்கு வந்து குட் பாக்டீரியாஸ் தேவை. கொஞ்சம் வந்துட்டு நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இயற்கையாவே நடக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை அப்படின்றாங்க. அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்றதோட இல்லாம செடிகளுக்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி வந்துட்டு லைஃப்ல ஸ்ட்ரெஸ் வருதோ, நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அழுத்தம் நம்மள எப்படி வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணுதோ, செடிகளுக்கும் அதே மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் வருது நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இதோட மேஜர் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. குளோரோஃபில் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் பயாலஜில. தாவரங்கள்லாம் வந்து சன்லைட்ல இருந்து தனக்கு தானே வந்துட்டு ஃபுட், அதாவது உணவு வந்து எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ அதை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல இந்த செடிகள்லாம் என்ன பண்ணுது, போட்டோசிந்தசிஸ், சன்லைட் அளவுக்கு அதிகமா கிடைக்குது. பட் அதோட நியூட்ரியன்ஸ் கிடைச்சா தான் அது வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை உணவா சேமிச்சு அது வந்து செடி நல்லா வளர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கான அந்த நியூட்ரியன்ஸ் அவைலபிலிட்டிக்கு நம்மளுக்கு பெருசா சப்போர்ட் பண்ணுது. எதிர்ப்பு பாத்தீங்கன்னா சீட் ஜெர்மினேஷன், அதாவது விதை வந்துட்டு நம்ம போட்ட விதை வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்டா வளர்ச்சி அடையறதுக்கும், அண்ட் ரூட் வந்து ரொம்ப வேகமா வந்து மணல்ல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்ல ஈவனா வந்துட்டு வேர் கால்கள் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணது சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே, so yes, sure. So there are other benefits also: better flowering and fruiting, better fruit quality, better yield, and of course the overall health of the soil will also improve. So these are all the benefits of Actimax, and it is very simple to use. So there are basically three stages when we talk about the plant growth. There's a vegetative stage when the seed has just germinated and you can see the 1, 2 or 3 leaves. There's a flower initiation stage where the flowering has just started to happen, and then there's a fruit setting stage. On all these stages you can use Actimax. Now how to use? It's very simple. For the vegetative stage and for the flowering stage, we have to use 1 ml per liter of water. 1 ml of Actimax per liter of water. So for example, there is a 15-liter spray tank. So how many mLs of Actimax you would be using? 15 ml.
And you can mix Active Max and Active 80 both together. So in one spray tank, you can use 15 ml of Active Max and 5 ml of Active 80 and spray it together. Active 80 will ensure that the solution of Active Max is spread equally, uniformly on the leaf. Okay, so for vegetative and the flowering stage, use 1 ml per liter of water. But in the fruit formation stage, Kalmani, I can see challenge at your end also. In the fruit formation stage, when fruits, you are able to see the fruits. Fruits are just, just you can see the fruit. The fruits are at the beginning stage of formation. So 2 ml per liter of water. Because when fruiting is there, when the fruit formation is there, then the nutrient demand will increase. Then of course we have to use 2 ml per liter of water. Okay. Now you can also use Active Max for seed treatment and seed coating. For seed treatment, you can use 2 to 3 ml of Active Max in 1 liter of water. You can soak the seeds for 10 to 15 minutes and then use it for sowing. So some seeds which are like have a thick coating, you can use those seeds and soak in the water 2 to 3 ml Active Max solution for 10 to 15 minutes. So mix 2 to 3 ml of Active Max in 1 liter of water and soak seeds for 10 to 15 minutes. And you also use seed potting also, where you can mix 2 to 3 ml of Active Max for 1 kg of seeds in a poly bag with some water. Mix it well so that there is a coating of water and Active Max on the seeds, and then you can use those seeds for sowing. So you would see the seed germination would be better. And you also use Active Max for root dipping. For crops like rice. So you take rice from the nursery and then you take those roots, the rice, to the main field. But before you transplant the saplings from the nursery to the main field, you can dip that rice root in the 2 to 3% solution of Active Max for about 4 to 15 minutes, 4 to 5 minutes. And then you transplant that sapling into the main field. You would see the growth would be very, very good. So there are multiple ways on how to use Active Max. Let's repeat it once. For the seed treatment and seed coating, 2 to 3 ml in 1 liter of water. And for the root dipping, you can actually dip the root in the 2 to 3% solution of Active Max for 4 to 5 minutes and then transplant in the main field. And for the spray solution, 1 ml per liter of water for vegetative and the pre-flowering stage, and for fruit formation stage, 2 ml per liter of water. And you can mix Active 80 along with the Active Max solution. So over to you, Kalevani, to explain Yes, this yes. usage part. Sharji, previous slide, please. ஓகே ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மேக்ஸ்ல வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2 விதமாவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க. சீட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சீட் கோட்டிங், அதாவது விதைகளை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து விவசாயம் பண்றோம் அப்படின்ற பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விதைகளை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண, அதாவது விதைகளுக்கான இன்னும் போஷாக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் 1 லிட்டர் தண்ணியில நீங்க வந்து 2ல இருந்து 3 ml ஆஃப் ஆக்டிவ் மேக்ஸ் வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, சீட் கோட்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த சீடை வந்துட்டு நிறைய டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம பூமியில வந்துட்டு அந்த சீடெல்லாம் தெளிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு நிறைய பூச்சிக்கொல்லி எல்லாம் வந்து அந்த பூச்செல்லாம் வந்து சீட்ஸை வந்து சாப்பிட்டுரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சீட் கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 1 kg சீட்ஸ், 1 kg விதை கூட 2ல இருந்து 3 ml நீங்க வந்து ஆக்டிவ் மேக்ஸ் நீங்க வந்துட்டு ஒரு பாலித்தீன் கவர்ல ஏதாவது ஒரு பேக்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மா உங்களுக்கு கோட் ஆயிடும். ஸோ தட் நம்மளுக்கு விதைகள் வந்துட்டு ரொம்பவே ப்ரொடெக்டடா நியூட்ரியன்ட் ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ரூட் டிப்பிங், அதாவது செடிகள் அந்த நாத்து நடுறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நாத்து நடுறதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூட் டிப்பிங் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வேர் கால்களை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆக்டிவ் மேக்ஸ் லிக்விட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
2ல இருந்து 3% அந்த சொல்யூஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு இந்த நாத்தை வந்துட்டு நீங்க அதுல டிப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா 4ல இருந்து 5 நிமிஷம் நம்ம வந்து ஊற வச்சிருந்தா போதும். பெட்டரான ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அதாவது 3 விதமா நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஆக்டிவ் மாஸ்க்ஸை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த செடி வளரும் போது வந்துட்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். அண்ட் பூ விடுற டைம்லயும் சரி, அதே மாதிரி இந்த காய் காய்க்கிற டைம்லயும் வந்துட்டு 3 விதமான டைம்ல நம்ம வந்து ஆக்டிவ் மேக்ஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்த போறோம். அதை தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு செடி வளர ஆரம்பிக்கிறது போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சீட் ட்ரீட்மெண்ட், சீட் கோட்டிங், இந்த ரூட் டிப்பிங் இதெல்லாம் பண்றோம். ஓகே. So next நம்ம பார்க்கலாம். Thank you Sharad sir. Thank you. Yeah, thanks a lot. So I hope with this information you would be able to use and promote Activity and ActiveMax, and Yes. I hope we would be able to help our farmers. Janakji, I like your background. It's very good. Janakji, super background. Very nice. So any question from anybody on how to use these products, on any question, any confusion, anything that you want to ask? Yes, Sharadji, here one question actually. They're asking that active 80 whether it has been used to fungus formation or there is some white insects formation in the plant, Yeah, in some vegetable plant. See, Active 80 is to be used in a spray solution only and as a irrigation aid. Okay, so if you have some fungicide solution which is to be sprayed on the crop, you can mix Active 80 with that fungicide solution also. So it will increase the benefits of that fungicide solution. So yes, you can, but we do not know the name of the fungicide. Okay, we only know this much, that you have to mix 5 ml of Active 80 with any good fungicide solution. So once you use Active 80 with a fungicide solution, it will increase the benefits of that solution. ஸோ சரவணன் மோதிகர் சார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்த விதமான கம்ப்ளைண்டா இருக்கட்டும், எந்த விதமான பூச்சிக்கொல்லி, அந்த பூச்சி ஃபார்மேஷனா இருக்கட்டும், தென்னை மரமா இருக்கட்டும், வாழை மரமா இருக்கட்டும், எந்த விதமான பொருட்களுக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லையா, ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம விட அவங்களுக்கு நிறையவே தெரியும். ஸோ எந்த பூச்சிக்கொல்லி யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மருந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அதுல 15 ml லிட்டர்ஸ்ல நம்ம வந்து 5 ml ஆட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ தென்னை மரத்துக்கும் வாழை மரத்துக்கும் சரி, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து காமன் தான். அந்தந்த செடிக்கு எந்தெந்த பூச்சிக்கொல்லி நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுல நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? அண்ட் ராம் விஜயன் சார், உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன். அகைன் சேம் கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டடா வருது. ஸோ எந்த விதமான ஃபெர்டிலைசரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க அது கூட நீங்க தாராளமா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். Yeah, I can see one question. Activity Gold will use only organic fertilizer, chemical fertilizer also. Please tell. So see, Activity and Activity Gold, they have to be used with a spray solution in a liquid, with a spray solution, right? So you can use it with any kind of fertilizer if it's a liquid fertilizer. If you are spraying it. So some farmers have tried using Activity and Activity Gold with urea and spread it on broadcast on the crop. So no harm in that, but company doesn't promote it because it's a spray adjuvant. You have to always use it with a liquid, with a spray solution. Whether that spray solution, whether that product that you are using is organic or a chemical based, whatever, it doesn't matters. Because whatever the benefits of that product, Activity Gold will increase those benefits. Okay. So yes, one common question that we receive is whether Activity and Activity Gold can be used for certified organic farming. So Activity and Activity Gold are not to be used for certified organic farming. Okay. So Active 80, the surfactant is a synthetic surfactant, although very, very safe, researched agricultural based surfactant. Activity Gold, the surfactant is a vegetable derived surfactant, but the products are not organic. The products are biodegradable. After 28 days, it will convert into soil itself, but the products are not organic. Okay, so for organic certification farming, certified organic farming,
these products will not grow. So Sharji, one more question. So people are asking, once we added for irrigation, so is that we don't need to add any water after 28 days or No. So I said that even if you're doing irrigation more than once in a month, let's say you are doing irrigation once, twice, thrice, or 4 times in a month, you have to use Active 80 only once a month. Okay, so for example, on 1st of the month, you've used Active 80 and you've irrigated your field, and then you're again doing irrigation on 10th, on 20th, on let's say 30th, right? So you'll not have to use Active 80 again and again, because Active 80 remains in the soil for approximately 28 days. So even if you're doing irrigation once, twice, thrice a month, you have to use Active 80 only once a month as an irrigation aid. For the spray purpose, you have to mix it in every spray tank whenever you are spraying. ஓகே ஸோ நாகராஜன் சார் ஹோப் உங்களோட டவுட் கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு நம்ம வந்து Active 80 தான் வந்து 28 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணா போதும். பட் தண்ணி பாய்ச்சறது வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா தண்ணி பாய்ச்சிட்டு தான் இருக்கும். பட் இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நம்மளால வந்துட்டு செடிகளுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட இதுல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை செடி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அண்ட் இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரே டேங்க் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அதுல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், கேன் வி யூஸ் Active Max வித்வுட் ஃபர்டிலைசர்? Sharath sir. So Active Max can be used without fertilizer. Of course, it has to be used without fertilizer. You will not mix Active Max, with any fertilizer. But I think the question is, I think they wanted to ask something else. They wanted to ask, what I understand is, whether they can replace fertilizers with Active Max. So no. Right, so for example, if I'm using a urea based fertilizer or some other phosphate based fertilizer, so I will not be able to replace those fertilizers with Active Max. Okay, so I will not be able to replace my dosa or my chapati or my chawal with my multivitamin multimineral. I am using multivitamin multimineral as a supplement, right? So same way. So we will not recommend replacing the fertilizer that you use with Active Max. You use it in addition to the fertilizer that you use, and then going forward, looking at the health of your soil. Okay, because Active Max improves the health of the soil by increases the microflora, by increases the good bacteria count in the soil. So looking at the health of the soil, later on then you can decide whether you would want to carry on using fertilizer or not. Because once the health of the soil improves, then there may not be any requirement of a fertilizer, or you may reduce the usage of fertilizer. So there are soil testing available, which is now available in every almost every village now. So there are people from the agriculture department, they test the soil to find out what kind of a deficiency is there in the soil, and then they recommend the fertilizers, usually normally in a good kind of a this is the good agriculture practices. So Active Max will improve the health of the soil, will improve the microflora. So maybe some months down the line you would want now there's no need to use any fertilizer, or maybe the fertilizer usage will go down. ஓகே, ஸோ எஸ், ஆம்ப்ரூ சார் ஐடியா கிடைச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ Active Max வந்துட்டு நம்ம வந்து அது ஒரு உரமா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது. பட் நீங்க அது கூட ஆட் பண்ணும்போது இதோட பவர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்காக நம்ம வந்துட்டு Active Max மட்டுமே யூஸ் பண்ணினால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்ல வந்திருக்காங்க. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. பிகாஸ் செஷனோட எண்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ பழனி சார் கிட்ட இருந்து அற்புதமான சேல்ஸ் டிப் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. ஸோ எஸ், வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ எஸ்,
ஸோ இவ்வளோ நேரம் நமக்காக ரொம்ப அழகா, ரொம்ப பொறுமையா, ரொம்ப ஸ்லோவா, ரொம்ப பொறுமையா நமக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்மளோட நேஷனல் ட்ரைனிங் ஹெட் மிஸ்டர் சரத் சௌத்ரி அவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தும் விதமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்மளோட வீடியோ ஆன் பண்ணி அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சிடலாமா? ஸோ எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ சொல்ல டைம் வந்துச்சு சரத் சருக்கு. எஸ். So thank you so much Sarath sir, thank you so much for this wonderful session. Thank you. Yes team, thanks a lot. thank you so much sir, thank you. So yes, so அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேல்ஸ் டிப்கான செஷன். எஸ், ஸோ அதை நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்காக நம்மளோட பழனியப்பன் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் அகெயின் பழனியப்பன் சார். ஓவர் டு யூ பழனியப்பன் சார். Thank you very much Kalaivani ma'am, it was a wonderful session altogether. Sharath Chaudhary sir oda அற்புதமான ஒரு செஷன் நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சரத் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் கலைவாணி மேம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. சோ வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு செஷன் இருந்துச்சு. முக்கியமா பார்த்தோம்னா விவசாயிகளுக்கு நம்ம மகசூல் நல்லா வரத்துக்கு உண்டான ஒரு அழகான ஒரு செஷன் நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. மோதிக்கர்ல என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, இது மூலயமா விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்லாம விவசாயத்துக்கு மட்டும் இல்லாம அவங்களோட மகசூல் எடுக்கிறதுக்கும் நம்மளோட இன்கமும் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு செஷன் நமக்கு இருந்துச்சு. சோ இந்த மாதிரி செஷன் வந்து நம்ம கண்டினியூவா நடத்த போறோம். சோ அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வரும்போது விவசாயம் யாரும் பண்றாங்களோ, விவசாயத்துல யாரெல்லாம் இன்வால்வ்டா இருக்கிறாங்களோ அவங்களையும் நீங்க அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு புரியறதை விட இன்னும் ஒரு லெவல் அதிகமா புரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஓகேவா? சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஜானகிராமன் பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா விவசாய பூமி அழகா வச்சிருக்கிறாரு. எனக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு பணமழை தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும். எப்பயுமே பார்த்தோம்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான வழி சொல்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நான் இருக்கிறேன் அவங்க கூட. ரைட். சோ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். நான் இப்ப கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைடு நான் கூட ஷேர் பண்றேன் உங்க கூட. ரைட். ஓகே கலைவணி மேம், இது ஃபுல்லா தெரியுதா? ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? கலைவாணி மேம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார், தெரியுது. ஃபேண்டாஸ்டிக். சோ தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமா இருக்குது. நெற்களஞ்சியமா இருந்தது நாட்டுக்கே அல்லது உலகத்துக்கே நெற்களஞ்சியமா இருந்த ஒரு நாடு தமிழ்நாடு. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா விவசாயங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கம். இது தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ இதுல ஒரு நம்பர் நான் காமிக்கிறேன். இந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் நான் பாக்குறது இந்த நம்பர் 1,30,058 என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சாட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் போட முடியுமா? சாட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது என்னன்னு. 1,30,058. வாட் இஸ் தட்? எனி ஐடியா? சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் நீங்க. ஹெக்டர் லேண்ட். ஓகே, லேண்ட் ஏக்கர். ஓகே, சுகந்தி சொல்றாங்க. லெனின் சார் ஹெக்டர் லேண்டுங்கிறாங்க. ரைட். சார் நம் தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பு இது. நிலப்பரப்புங்கிறது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருங்கிறது 240 ஏக்கர்ஸ். ரைட். சோ இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். இதை விட நம் பக்கத்து மாநிலத்துல கர்நாடகால அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வெறும் விவசாயத்துக்குள்ள இங்க அவங்க சொன்ன பொருட்கள், இந்த பொருட்கள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 6 கோடி ரூபாய்க்குள்ள பிசினஸ் வெறும் நம்ம இந்த 3 ப்ராடக்ட்ஸ்ல அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திங்க் அபவுட் இட். இதனால எத்தனை விவசாயிகளுக்கு நன்மை பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. திங்க் அபவுட் இட். ரைட். சோ நம்ம தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்பு பார்த்தோம்னா 1,30,058 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்குது. இதுல கிட்டத்தட்ட 43% விவசாய பூமியா இருக்குது. இந்த விவசாய பூமியில விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னது கிட்டத்தட்ட 79 லட்சம் விவசாயிகள் இதுல இருக்கிறாங்க. நான் சொல்றது டைரக்டா விவசாயிகள் 79 லட்சம் விவசாயிகள் மட்டுமே இதுல இருக்கிறாங்க.
அது மட்டும் இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுல நீங்க இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, தமிழ்நாட்டின் பாப்புலேஷன்ல 70% பேர் 70% பேர் டைரக்டாவோ அல்லது இன்டைரக்டாவோ விவசாயத்தை நம்பி இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. திங்க் அபவுட் இட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ 70% பேரு தமிழ்நாட்டின் பாப்புலேஷன்ல நமக்கு விவசாயம் அல்லது விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. இதுக்கு எத்தனை பேர்கிட்ட நாம போய் டேப் பண்ணோம்? இதுதான் கேள்வி. திங்க் அபவுட் இட். ரைட்? எத்தனை பேருக்கு 70% பேர் நம்ம போய் டேப் பண்றதுல நான் சொல்றது ஒரு 10% பேரை போய் டேப் பண்ணாலுமே எவ்வளவு நம்மளால கொண்டு வர முடியும்? ரைட்? இது நம்மளோட பிசினஸ் நான் பாக்குறதை விட ஒரு விவசாயத்தோட மகசூல் அதிகரிக்கிறதுக்கு அவரோட விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ரைட்? சோ இந்த மாசம் ஒரு அழகான ஒரு ஆஃபரும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆஃபர் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு அற்புதமான ஆஃபர் இருக்கு. இதை முதல்ல நம்ம வாங்குவோம். இதை வாங்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல அக்ரி தமாக்கா ப்ரமோஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது 5th நவம்பர்ல இருந்து இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஆஃபர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆஃபர் என்ன சொல்லுது? ஆக்டிவ் 80 குள்ளது ஒரு பேக்ல 100 ml குள்ளது 3 இருக்கும். அது மாதிரி 10ல இருந்து 19 நம்ம வாங்கணுமா, 10, 11, 12, 13, 14, 15 19 வாங்கணும்னா நமக்கு ₹1 கிடைக்கும். ஒரு ஆக்டிவ் 80 100 ml குள்ளது ₹1 கிடைக்கும். அதோட எம்ஆர்பி ₹369 கிடைக்கும். ஃபேண்டாஸ்டிக். அதை தவிர 20ல இருந்து 38 ஆக்டிவ் 80 ஒண்ணுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது, ஒரு பேக்கிங் 3 நம்பர்ஸ் இன்டூ 100 ml இருக்கும். 300 ml குள்ளது மொத்தத்துக்கு இருக்கும். சின்ன சின்ன பாட்டில் அவர் காமிச்சது மாதிரி அதை மாதிரி வாங்கும்போது நமக்கு 2 ஆக்டிவ் 80 கிடைக்கும். ₹738 எம்ஆர்பி குள்ளது ₹1 கிடைக்கும். அதே மாதிரி 39ல இருந்து 80 நம்ம வாங்கும் போது நமக்கு 6 ஆக்டிவ் 80 நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதோட விலை ₹2214 கிடைக்குது ₹1. சோ இந்த ஒரு விஷயம் ஆக்டிவ் 80ங்கிறது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அது பண்ணுது, எப்படி அது யூஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தாங்க. இது சின்ன லெவல்ல நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆரம்ப கட்டத்துல இந்த 100 ml வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே மிட் லெவல்ல நீங்க போறீங்க, 500 ml நீங்க போறீங்கன்னா அந்த 500 ml பேக்ல நமக்கு 10ங்கிற ஒரு பேக் நீங்க வாங்கும்போது 10 500 ml குள்ள நம்ம 10ல இருந்து 19 நம்ம வாங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் 80 500 ml குள்ளது ₹507 உங்களுக்கு ₹1 கிடைக்குது. 20ல இருந்து 38 நீங்க வாங்கும் போது உங்களுக்கு 2 ஆக்டிவ் 80 500 ml குள்ளது ₹1014 எம்ஆர்பி குள்ளது ₹1 கிடைக்குது. 39ல இருந்து அண்ட் அபவ் நீங்க எவ்வளவு வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 6 ஆக்டிவ் 80 500 ml குள்ளது ₹3042 பெனிஃபிட் கிடைக்குது. இதுவே 5 லிட்டர் கேன்ல நம்ம வாங்கும்போது 6 அல்லது அதுக்கு மேல நம்ம வாங்கும்போது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது விஷயங்கள் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிய வரும். 6 வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவ் 80 5 லிட்டருக்குள்ளது ₹3549 உங்களுக்கு ₹1 கிடைக்குது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ ஆக்டிவ் 80க்கு பிரமாதமான ஒரு ஆஃபர் இந்த தீபாவளிக்கு ஆஃபர்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயமும் கொடுத்திருக்கிறது ஆக்டிவ் கோல்டு குள்ளது 10 500 ml குள்ளது 10ல இருந்து 19 நீங்க வாங்குறீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவ் கோல்டு உங்களுக்கு 500 ml குள்ளது ₹599 குள்ளது உங்களுக்கு ₹1 கிடைக்குது. இது 20ல இருந்து 38 வாங்கும் போது உங்களுக்கு 2 ஆக்டிவ் 80 கோல்டு எம்ஆர்பி அதோட பிரைஸ் ₹1198 குள்ளது ₹1 கிடைக்குது. 39க்கு மேல நம்ம வாங்குறோம்னா நமக்கு 6 ஆக்டிவ் கோல்டு 500 ml குள்ளது ₹3594 குள்ளது ₹1 கிடைக்குது. ஆக்டிவ் ஜைம் குள்ளதும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆஃபர் நமக்கு இந்த மாதம் இருக்குது. சோ என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பொருளை முதல்ல நம்ம வாங்கி விவசாயிகள்கிட்ட முதல்ல போய் பேச ஆரம்பிப்போம். பேசி பாருங்க. இது பேசும்போது டெமோஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரத் அவர்கள் நமக்கு டெமோஸ் காமிச்சாங்க. கலைவாணி மேம் நமக்கு பல டைம் இந்த ட்ரைனிங்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. இதோட டெமோஸ் காமிச்சிருக்காங்க. நீங்க டெமோஸ் பண்ணி காமிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த விவசாயிகளுக்கு புரியறதுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெரிய விவசாயி இருக்காங்க, 10 ஏக்கர்ல வச்சுக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, 20 ஏக்கர்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க விவசாயம் பண்ற இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு டெமோ பண்ற மாதிரி ஒரு குட்டியான லேண்ட்ல அந்த ஆக்டிவ் 80 அல்லது ஆக்டிவ் ஜைம் அல்லது ஆக்டிவ்
கோல்டுக்குள்ளது, அவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி காமிச்சு பாருங்க. ஏற்கனவே அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயம் பிளஸ் ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் லேண்ட்ல இதை நீங்க பண்ணி காமிக்கும் போது அதோட டிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஜென்ரலா அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விவசாயமும் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது விவசாயம் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா, ஒரு முறை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா காலம் ஃபுல்லா உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இப்ப ஜானகிராமனுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பச்சை பசுமையா இருக்குதோ, உங்களுக்கும் நீங்க உங்களோட விவசாயிகளுக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த பச்சை பசைங்கிற ஒரு விஷயம் அழகா நீங்க அவங்களுக்கு தர முடியும். பச்சை பசைன்னு அவங்களும் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோடதும் வருமானம் அதுக்கு தகுந்தாப்புல கூடும். அழகான ஒரு செய்யுங்க இருக்குது, நான் 100 பேருக்கு நான் அன்னதானம் பண்ணோம்னா அன்னைக்கு நைட்டு நான் பட்னியா படுக்க மாட்டேன். ரைட்? சோ அதே மாதிரி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு நம்ம நன்மைகள் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம மட்டும் இல்ல, நமக்கு 7 தலைமுறைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைத்து கொண்டு இருக்கிற விஷயம் தான் இந்த மோதி கேர் நம்ம பண்ணி கொண்டு இருக்கிற விஷயம். சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நீங்க இந்த பேக் நீங்க வாங்குங்க. இது மட்டும் இல்லாம சிட்டிஸ்ல பார்த்தோம்னா நிறைய இடங்கள்ல பிளான்ட் விற்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சோ அங்கேயும் நீங்க டேப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நீங்க டேப் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க போய் காமிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம பண்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டைரக்டா ஒரே பாட்டுல நம்ம கோடீஸ்வரன் ஆகுன்னு நினைச்ச அந்த பாட்டு நான் 25 வருஷமா நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த பாட்டு எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த பாட்டு உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் கிடைச்சதும் எனக்கும் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நான் அந்த பாட்டை நான் பாடுகிறேன். அது மூலயமா நான் வந்து கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கு பார்த்துக்கலாம். அது சத்தியமா எங்கேயுமே கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்லாம தனக்கு கீழே டவுன்லைன்ல வெள்ளை குதிரையில ஒருத்தர் வருவாரு. வெள்ளை குதிரையில வந்து அவர் பிசினஸ் அழகா எடுத்துட்டு போவார்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த வெள்ளை குதிரையும் காணும், அந்த ஆளையும் காணும். நானும் 25 வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டாரு. சரிங்களா? இங்க இருந்தா நீங்க உருவாக்க போறீங்க. சோ அதே மாதிரி நான் சொல்ல வருது, ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம உரக்கடைக்கு போயிடுவோம், 10 உரக்கடையில போய் பண்ணிடலாம். எஸ், புரியுது எனக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. உரக்கடையில நீங்க போய் கொடுக்கலாம், நல்ல விஷயம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனா அதை விட நீங்க விவசாயி டைரக்டா நீங்க போய் கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் நன்மைகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைரக்டா நீங்க போக வேண்டியது ஃபார்மர்ஸை தேடி போங்க. மாசத்துல 2 ல இருந்து 3 நாட்கள் இதுக்கு நீங்க ஒதுக்கி இருந்து பண்ணி பாருங்க. நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னது 6 கோடி ரூபாய்க்கு மேல நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ ஆக மொத்தம் பேஸ்ட், பிரஷ், அது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதை விட 3 மடங்கு அதிகமா வெறும் விவசாயத்துல மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் நம்மளோட இந்த ஆக்டிவ் 80, ஆக்டிவ் ஜைம், ஆக்டிவ் கோல்ட் இதுல மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நம்மள்ட்ட இருக்குது. திங்க் அபவுட் இட். இதுக்கு மார்க்கெட்ல ஏதாச்சும் கம்பேரிசன் இருக்குதா? எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. அழகா உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். வாழ்க வளமுடன். அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். ரைட், அன்டில் தென் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது சரத் சௌத்ரி அவர்கள், கலைவாணி மேம் அண்ட் நான் உங்கள் பழனியப்பன். தேங்க்யூ வெரி மச்.